خوش آمدید کہتے ہیں. ماروی سمر صاحبہ, جو بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اور جو شام صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ خاص طور کے اوپر کیپٹل پنشمنٹ کے اوپر, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کے معاملہ چاہے وہ کوئی بھی ہو, اس میں جس طریقے سے انہوں نے بات کی کہ مولوی بھی اگر کوئی کام اس طرح کا غلط کرے تو اس کو بھی چوک پر لٹکا دینا چاہیے, لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ جو لبرلز ہیں وہ اسی کے اگینسٹ میں آتے ہیں کہ کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. کوئی لبرل نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کسی کو سزا نہ دیں. یہ لوگ جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ کسی کو سزا نہ ملے, کیونکہ کلپریٹ یہ خود ہی لوگ ہوتے ہیں. انہی کے مولوی ہیں, ان کے ساتھ کوئی اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑنے پہ راضی نہیں ہے. اور یہ منہ بھر بھر کے کیا باتیں کرتے ہیں. انہوں نے مجھ سے اتنی بک بک کی ہے, انہوں نے کیا زبان کی استعمال کی ہے میرے بارے میں, کہ کیا ان کو حق دیا ہے کسی نے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنے منہ کے اوپر اگر داڑھی لگائی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ان کے یہ مالک بن گئے سب کے, یہ اللہ میاں کے عہدے پہ فائز ہو گئے ہیں. یہ جس کے اوپر جو مرضی الزام لگائے اور وہ چپ کر کے سن لے. گھٹیا آدمی تو تم خود ہوگے جو دوسروں کو تم الزام دیتے ہو, اور گھٹیا آدمی تو وہ ہے جو اسلام کا نام استعمال کر کے لوگوں کے خون کی جان کے پیاسے بنے ہوئے ہیں. یہ ہیں گھٹیا لوگ, یہ ہیں گھٹیا لوگ. لیکن تھوڑا سا ماروی صاحبہ میں آپ سے بھی درخواست کروں گا, ہم تھوڑا سا الفاظ کا چناؤ بہتر طور سے کر لیں تو ذرا ہم اس ڈیبیٹ کو ذرا ایک کسی منطقی انجام تک پہنچا سکیں. پروڈکٹیو ڈیبیٹ. جب یہ آدمی کر رہا تھا تو آپ نے اس کو نہیں کہا مجھے آپ نہیں, جس طرح سے اس نے بولا میرے بارے میں ویسی نہیں, میں نے وہاں پہ میں مسلسل منع کیا. میں نے میں نے مسلسل اس نے مجھے کہا کہ میں پیسے لیتی ہوں. کہاں سے میں نے پیسے لیے, کون سے ملک سے پیسے لیے. اب اس کو کہے کہ یہ ثابت کرے, میں عدالت میں اس کو گھسیٹ کر لے کے جاؤں گی. انہوں نے ایک تماشا بنا لیا. یہ جس کے بارے میں جو مرضی آئے بات کر دے. جھوٹا بہتان لگانا, اس سے بڑی بلاسفیمی کیا ہوگی. تم ہو بلاسفیمر, تم نے بلاسفیمی کی ہے, تم نے اسلام کی توہین کی ہے, تمہارے پر مقدمہ ہونا چاہیے. گھٹیا انسان. نہیں مائی صاحبہ, تھوڑا سا میں سب کو یہ درخواست کروں گا کہ اس چیز کے اوپر تھوڑا سا الفاظ کے چناؤ میں ہم احتیاط برتیں گے تاکہ ہم اس چیز کو ایک پروڈکٹیو ڈیبیٹ کی طرف لے جائیں. بس میں شام صاحب سے بھی یہ بات کرتا رہا ہوں, آپ سے بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ صرف ہم تھوڑا سا پروڈکٹیو ڈیبیٹ کی طرف اس کو لے کے جائیں کہ الٹیمیٹلی اگر میرے ساتھ بدتمیزی ہوگی تو بالکل اسی الفاظ میں بھی کروں گی. مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمیزداری کا اگر میرے ساتھ بدتمیزی ہوگی تو. میں کسی بھی طرح سے نہ کوئی بدمزگی نہیں چاہ رہا. میں کوئی یہی لینگویج اشام صاحب میرا لینگویج سن لے اور اس عورت کی سن لے. اشام صاحب تھوڑا سا میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے. میں ماروی صاحبہ میں ایک چیز بس میں دونوں سے بڑی مؤدبانہ انداز میں ایک گزارش کروں گا کہ ہم پلیز اپنی الفاظ کے چناؤ میں تھوڑا سا احتیاط برتیں گے. ہم نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہیں, ہم اس لیے ایک پروڈکٹیو ڈیبیٹ کی طرف جا رہے ہیں. اس نے مجھے پہلے الزام تراشی کی, اس نے میرے بارے میں گھٹیا الفاظ. شام صاحب تھوڑا سا ہم اوائڈ کریں گے, آپ ان کو ریکارڈنگ سنا دیں. ہم تھوڑا سا اوائڈ کریں گے. اچھا میں چلیں اس عورت کے پاس دلیل نام کی چیز نہیں ہے, ذلیل ہوتی رہتی ہے اور دلیل نام کی چیز نہیں ہے. میں اشام صاحب اس وقت 15 منٹ سے اس کے علاوہ لفظ بولا. اشام صاحب کیا دلیل ہے, کیا آرگیومنٹ ہے. قانون شکنی بھی ہو چکا ہے, جتنی مرضی چیزیں. اشام صاحب میں ماریا واسطی کی طرف میں نے جا رہا ہے. اشام صاحب میں دونوں سے ریکویسٹ کروں گا, میں ہمبل ریکویسٹ, میری بڑی سنسیئر اور ہمبل ریکویسٹ ہے, میں کسی بھی طرح کی کوئی بدنظمی, کوئی بدمزگی, کسی بھی طرح کی کوئی چیز نہیں چاہتا. آپ سب میرے لیے بڑے قابل احترام, بڑے آنریبل گیسٹ ہیں. میں اس موضوع کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپالوجیز سیکھ کر لی ہیں, اپالوجیز آ گئی ہیں, مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے. ہمیں اس معاملے کو ہینڈل کیسے کرنا چاہیے, اس کا کوئی سلوشن ہوگا, کسی طریقہ کار کو اڈاپٹ ہم کر سکتے ہیں, ہم ون ون سچویشن کی طرف آ سکتے ہیں. ماریا اس چیز کے اوپر جو بات کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایک اور بات آئی ہے کہ ہم جو ہیں وہ جو اپالوجی سیکھ کرنے کے بعد بھی جو رائٹ ہے وہ عدالت کے پاس ہے. عوام سے تو اپالوجی سیکھ کی, لیکن اشام صاحب کہتے ہیں کہ جو عدالت ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی. آپ سمجھتی ہیں کہ کیونکہ ایک طرف اپالوجی بھی سیکھ کر لی, دوسری طرف کیس بھی چل رہا ہے, ہم ون ون سچویشن یعنی اگر ہم پیس سے یعنی ہم امن کے ذریعے بہت ہی اچھے طریقے سے مسئلے کو حل کر لیں. آپ کے پاس کچھ سجیشن, آپ کچھ سمجھتی ہے اس کے اندر کہ ہم بجائے اس کو بہت ہیٹڈلی اس کو سالو کریں, ہم امن پسندی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ دراصل جی مجھے لگتا ہے کہ سب کا الگ الگ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, نظریہ ہو سکتا ہے, اور نظریے آپ کے چینج بھی ہوتے رہتے ہیں آپ کے ایکسپیرینس اور آپ کی لائف کے ساتھ. اور یہی فرق ہے جی آرگیومنٹ اور ڈسکشن میں, کہ آرگیومنٹ میں ہم بیٹھتے ہیں نہ دوسرے کو سننے کو, نہ اپنی بات پراپر بتانے کو. جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو ہم تھوڑا سا ذرا تحمل سے دوسرے کی بات بھی سنتے ہیں اور اپنی بھی کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید کوئی کسی کو کنونس کر لے. اور دیکھیں آل اوور دا ورلڈ اسی طرح ہے کہ مختلف لوگ ہیں لیکن ایک ہی جگہ پہ ایگزسٹ کرتے ہیں.
एथनिसिटी भी आपकी डिफरेंट हो सकती है, आपकी सोच भी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन पूरी दुनिया में हमें क्या सिखाया गया, ह्यूमैनिटी इज कि आपने एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करना है, उन्हीं लॉज को फॉलो करते हुए कि मेरी जबान से और मेरे हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, एंड द सेम गोज कि किसी और का ये ना हो। अच्छा, अब अगर हम देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम आपकी जो मसाजिद हैं और रिलीजन्स हैं, चर्च, सब जगह काबिल एहतराम है, इंसान काबिल एहतराम है, आप काबिल एहतराम है, मैं काबिल एहतराम हूँ। सो हम यही अगर बात नहीं समझेंगे जो कि एक बेसिक यूनिट है, तो आपका जो फैब्रिक ऑफ सोसाइटी है ना, वो जाहिर है इसी तरह तार तार होगा जो हम अमूमन देखते रहते हैं। हेट, हम हेट ब्रीड कर रहे हैं। मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा नहीं सक रही हूँ, मैं नफरत कर रही हूँ आपसे, मैं सिर्फ ये कर रही हूँ। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ना, वी आर स्प्यूइंग हेट एवरीवेयर। उसी के अंदर से रेसिज्म निकलता है, उसी के अंदर से इस तरह की ये बाकी शाखें निकलती हैं जिनमें हम लड़ाइयाँ, आग, सब कुछ ही देखते हैं। हमारे जितने भी स्कॉलर्स हैं, मजहबी हों, एजुकेशन से ताल्लुक रखते हों, आपकी सिविल सोसाइटी के लोग हों, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं इस किसी भी चीज से, सिर्फ दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड समथिंग। पहले भी बहुत सारी चीजें होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। हमें हमारे टीचर्स को नहीं, तो कहीं पे आप अल्लामा इसको साहब हैं और सारे आप कहीं पे आपको कोई गैप नजर आता है, क्योंकि अगर हम जो बात है, जो डिस्कशन है, और खास तौर के ऊपर आपने जो बात की है कि हम हेट्रेड के ऊपर या बहुत ज्यादा हम चले जाते हैं, तो क्या आप समझती हैं कि कहीं पे उलमा कराम अवाम के दरमियान या जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो डिफरेंस ऑफ द पॉइंट आ जाता है, ओपिनियन आ जाता है, और जहां पे हम जो है वो आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, क्या कोई गैप है जिसके अंदर हम किसी बात को, अपनी बात को उस अंदाज से पहुंचा नहीं पा रहे होते? बिल्कुल है। मुझे लगता है कि ये सारे जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं ना, अलग अलग जितने भी हैं, लाइक आप खुद देख लें अपने, बहुत सारे ऐसे फैक्शंस हैं अलग अलग, वो अलग अलग रहते हैं, वो कभी मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते, एक दूसरे को समझने की भी कोशिश नहीं करते। आप अपने इर्द गिर्द ही देख लें, चाहे वो मज़ाहिब में से हो, माइनॉरिटीज में से हो, या और भी आपकी कोई एथनिसिटी हो सकती है, डिफरेंट आपने बांट दिया है, आपने उनको अलग अलग कर दिया, और उनके दरमियान का जो एक राब्ता रहना चाहिए था, जो स्पेस जिसके अंदर उनको कम्युनिकेट करते रहना चाहिए था, वो मुझे बहुत एग्जॉस्टेड और खत्म होती हुई नजर आती है, वो है ही नहीं। तो इसकी वजह से उसका सलूशन तो कोई होगा ना मारिया, कोई सलूशन तो होगा कि अगर इस तरह की कोई चीज हो भी जाती है तो उसका कोई सलूशन भी होगा। यानी मैं ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ, क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू में उसका सलूशन क्या है कि अगर एक एक्ट हो गया, उसकी अपॉलॉजी भी आ गई, अदालत में मुकदमा भी दर्ज हो गया, इस्लाह चाहिए आपको इसकी इस्लाह चाहिए, तो एक तो अगर देखना ये है, हमें ये भी देखना चाहिए ना कि डर के तो नहीं कोई सॉरी कह रहा कि बस मुझे माफ कर दो, क्या उसको पता भी है कि उसने जो गलती की है दिल से कबूल करके दिल से कर रहा है? यू नो, इफ आई एम सेइंग सॉरी टू यू, मैं आपसे जान छुड़ाने के लिए सॉरी कर रही हूँ, या जो डंडा देख के मैं कर रही हूँ, या मैं दिल से कर रही हूँ, ये भी एक चीज है। दूसरी बात ये, किसी ने अपॉलॉजी कर ली, नियतों का जो है दारोमदार, आपको पता है अमाल का दारोमदार तो नियतों पे है, प्लस आपने उस पर केस भी कर दिया, अब वो केस उधर चला गया, अब उसको छोड़ दे, लेट देम डिसाइड कि क्या है क्या नहीं। उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी कर दी, वो निकल भी गया, गलती हो गई किसी से, उसको या तो हम बार बार चला के, मैं ये सोच रही थी कि आज के मैं आपके प्रोग्राम पे ना आऊं कि भाई ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, फिर मैंने कहा क्यों नहीं, आइए डिस्कस करते हैं, और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज आए, तो वो भी अच्छा होता है कि बिकॉज़ द बेसिक थिंग इज टू अचीव द सॉल्यूशन। कैपिटल पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, बेसिक थिंग इज टू अचीव द सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जी। इस्लाह आपने बताना है कि भाई ये आइंदा होना नहीं चाहिए, बिकॉज और वो बात जो आप बताएं वो दिल में उतरे, डंडे के डर से नहीं। और अब कैपिटल पनिशमेंट की जो बात कर रहे हैं, लॉ पास करें तो आ जाएगा लॉ नहीं पास करेंगे तो नहीं आएगा, वो तो उस पर डिपेंड करता है कि चीज को कितने वोट मिलते हैं, यही चलेगी ना, इसी तरह जमहूरियत चलेगी। हम आपस में यहाँ स्टूडियो में बैठ के तो नहीं लड़ाई कर सकते। ठीक है शाम साहब, मैं आता हूँ जरा सा मारवी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, मैं फिर आपको कहा सकते लोगों को ना। बस एक कमेंट दो करना चाहता हूँ बहन के गुफ्तगू पे, इन्होंने बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की, आप खुद इनकी गुफ्तगू से एनालिसिस कर लें। इन्होंने दो बातें बड़ी वैलिड की हैं बीच में, कि किसी के मजहबी जज्बात को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। एक बंदा किसी के, आप मुझे बताएं इस्लाम की ये बुनियादी मुकद्दस इबादत गाहें हैं या नहीं है यहाँ के अंदर, आप बताएं किसी भी बंदे से। ये देखें, ये भी तो है ही है ना, हर एक को पता है, हर बंदे को पता है कि ये बात, कोई भी लिबरल और सेकुलर होना अगर ईमानदार होगा वो कहेगा कि ये बात गलत हुई है। पर लेकिन अगर इस बात को भी कोई डिफेंड करेगा, जी ठीक है मस्जिद में डांस हो सकता है, मौलवी ठेकेदार है, मौलवी ठेकेदार नहीं लेकिन मौलवी चौकीदार जरूर है,
मौलवी मस्जिद में डांस नहीं होने देगा। शाम साहब, मैं आपकी बात, ये बात जो आप कर रहे हैं ना, देखें वही बात है, मारिया साहबा ने भी ये बात कही है कि अच्छा ठीक है, अपॉलॉजी हो गई, गलती हो गई, माफी मांग ली, मुकदमा भी दर्ज हो गया। मैं कहता हूं अपॉलॉजी का तो चूंकि मेरा आपका इख्तियार नहीं है, मैं इसलिए इसको इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता। अपॉलॉजी का इख्तियार तो अब अदालत और काजी के पास चला गया ना। अगर अदालत नहीं, वो तो चला गया, वो तो चला गया, लेकिन मैं आपसे एक बात कर रहा हूं कि जो सिनेरियो है उसके अंदर एक काम हुआ, एक एक्ट हुआ, एक अमल हुआ, उसकी अगर जो इसमें थे उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर ली और केस भी रजिस्टर्ड हो गया। मैं इस तरह बात कर रहा हूं, मैं दोनों को नथी नहीं कर रहा, मैं दो चीजों को अलग अलग ही रख रहा हूं कि अपॉलॉजी भी आ गई और केस भी रजिस्टर्ड हो गया। तो यह इसी बात के ऊपर है कि अगर माफी मांग ली जाए तो बहैसियत हम इंडिविजुअल के हम माफ कर देना चाहिए। ये आप समझते हैं कि मैं एक बात समझता हूं, अगर जहां तक आप इखलाकी और मोरली बात कर रहे हैं ना, तो माफी से जाहिर है दिल पसीज जाता है और दिल नरम पड़ जाते हैं। लेकिन जो मुआशरे होते हैं ना, उनके अंदर कानून इसलिए नहीं बनाया जाता कि कोई बंदा एलानिया माफी मांगे तो सारा मुआशरा माफ करके अदालत भी उसको बगैर कोई जुर्माना डाले माफ कर दे। इस तरह क्या होगा कि जब भी कोई बंदा जुर्म करेगा, मिसाल दे रहा हूं मैं, अब क्रिमिनल प्रोसीजर्स के ऊपर आए, अगर कोई बंदा कत्ल करके माफी मांग ले तो बगैर दियत या किसास के बच सकता है। तौबा और माफी का मामला बुनियादी तौर पे अल्लाह के साथ होता है। अल्लाह के साथ कोई बंदा माफी मांग ले, तौबा कर ले, 100 कातल के कत्ल को भी अल्लाह तो माफ करने वाला है। लेकिन मुआशरे के अंदर उसको सजा इसलिए दी जाती है ताकि मुआशरे के अंदर बेकानूनी और कानून शिकनी ना हो सके। लेकिन बहुत सारे मौक़ों पर ऐसा भी तो होता है कि किसी से अगर माफी मांग ली जाए तो जो मुतासरा फर्द या खानदान है वो माफ भी कर देता है, माफ कर देता है, दियत बिल्कुल हो जाती है। बिल्कुल जिन मामलात में दियत और माफी मुतासरा फरीक, यहाँ पे मिसाल दे रहा हूँ, अब आप खुद बताएं, औकाफ की मसाजिद हैं, इसके अंदर मुतासरा फरीक तो मजहब की के मुकद्दस शायर इल्लाह की तौहीन है ना, ये मसाजिद शायर इल्लाह हैं या नहीं। मैं कहता हूँ मंदिर भी हो, गिरजा भी हो, हर जो इबादत गाह है किसी मजहब की, वो उसके लिए जो उसके पैरामीटर हमें उसका एहतराम करना चाहिए कि नहीं। अभी मारिया बहन ने ये बात खुद की है कि किसी के मजहबी जज्बात को नहीं ठेस पहुंचानी चाहिए। एक चीज और भी, आपने इजाजतनामा भी इसमें पढ़ा होगा, आप नहीं समझते कि अगर ऐसी कोई चीज है तो जो इंतजामिया है उस इंतजामिया को इजाजतनामा देने पर ही इक्तिफा नहीं करना चाहिए था, बल्कि इजाजतनामा देने के बाद भी जो वहां पे इंतजामिया के लोग थे उनको खुद भी मौजूद होना चाहिए था, ताकि वो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। असल बात, ये बात पता कहां से शुरू हुई? आपको पता है फैसल मस्जिद के बाहर शूट होते हैं, बादशाही मस्जिद के बाहर होते हैं, मस्जिद वजीर खान के बाहर भी होते रहे हैं। मसला ये होता है जब बाहर होते रहे, आपको पता है एजिटेशन भी नहीं होती। मामला तब आता है जब मस्जिद के बंदा हदूद के अंदर दाखिल हो जाए और फिर हदूद में दाखिल ना हो, मेहराब के सामने आ जाए। आप खुद इसकी सेंसिटिविटी को समझते हैं, हर रही शऊर बंदा इस चीज की सेंसिटिविटी को समझ सकता है। लेकिन अशान साहब, जो मस्जिद की प्रेमिसेस है, आप बादशाही मस्जिद को ले लें, आप फैसल मस्जिद को ले लें, प्रेमिसेस बहुत अहाता भी बड़ा है, जहां पे नमाज हो जाती है वो पूरा अहाते में ही वो आता है। और हम ऐसे देखते हैं कि मुतादिद ऐसे शूट्स होते रहे हैं वहां पे ऊपर, बाहर होते रहे, ये बात आपकी दुरुस्त है। और तभी हमें इसके बारे में कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए थी कि ये काम ना बढ़े। ठीक है, मारवी सरमद साहबा, इस्लाह की बात है, जहां तक अभी मारिया वास्ती साहबा ने भी कहा इस्लाह, और फिर जो अशाम साहब भी जो बात कर रहे हैं कि आप समझती है कि एमिकेबली यानी एक दूसरे के साथ मिल बैठकर ऐसे इस्लाही बात हम कर लें कि एक चीज हो गई लेकिन उस चीज को हम मिल बैठकर आपस में ऐसे तय कर लें कि आइंदा किसी भी तरह का ऐसा एक्ट भी ना हो, और ताकि लोगों तक भी बात पहुंच जाए कि यह चीज नहीं होनी चाहिए इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। देखिए फरीद, मैं तो अभी तक अपनी बात पर कायम हूं कि ऐसी कोई कयामत नहीं आई है। मस्जिदों के अंदर हमारे यहाँ शूटिंग्स होती रही हैं, मस्जिदों के अंदर होती रही हैं, और ये बिल्कुल गलत बयानी है कि बाहर होती रही हैं, मस्जिदों के अंदर होती रही हैं, और ये इसके तो सबूत वीडियोस की सूरत में मौजूद हैं। और ये जो 20 सेकंड का एक क्लिप है जिसमें एक उसने घूम कर खुशी का इजहार किया है, ये कोई रक्सो सुरूद की महफिल इसको कहना बहुत ज्यादती है। ये एक 20 सेकंड के क्लिप में ना तो इस्लाम एक कोई छोटा सा दीन है कि जिसकी बेइज्जती हो जाए, ना ही मस्जिद कोई इतनी छोटी चीज है कि जिसकी जो है वो बेहुरमती हो जाए इतनी से 20 सेकंड के क्लिप में किसी के खुशी के इजहार में। तो मैं तो समझती नहीं कि ऐसी कोई बात हुई है। लेकिन ये बात बहुत अहम अभी जो की गई है वो ये की गई है कि जब आपने जिक्र किया कि जब कोई माफी मांग ले तो उसके बाद माफ करना जो है वो तो सुन्नत नबवी भी है, तो क्यों ना माफ कर दिया जाए। तो जवाब आपको ये आया कि ये माफ करना अदालत का और कानून का काम है, यही जवाब आया ना आपको। तो जरा मुझे ये बता दीजिए कि ये जो अभी माफी की भी बात है, इंडिविजुअल माफी की भी बात है, जो बात हुई है उसके ऊपर कि अगर कोई कत्ल कर दे और किसी फैमिली से माफी मांग ले तो फैमिली इस बाज़ होता है, बहुत सारे केसेस हमारे सामने मौजूद हैं कि वो माफ कर देते हैं।
آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس وقت جو بات آپ کو جواب آیا دوسری طرف سے وہ یہ تھا کہ عدالت اور اس کا کام ہے. میں اس پوائنٹ کو لے کے کہہ رہی ہوں کہ ابھی جو کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک عدالت کے احاطے میں احمدی کا قتل کر دیا گیا. جس شخص نے قتل کیا بلاسفیمی کے نام پہ اس کو ہار پہنائے گئے. تو کیا عدالت اور اس کا قانون کا یہاں بھی حکم مانیں گے آپ اور کہیں گے کہ وہ شخص قاتل ہے؟ وہ شخص قاتل ہے جس نے اسلام کا نام استعمال کر کے اسلام کے نام کو بدنام کیا ہے بلکہ، اور اس کو ہار پہنائے جا رہے ہیں. جو لوگ ہار پہنا رہے ہیں وہ بھی اسلام کے خلاف ہیں، وہ بھی اسلام کا نام بدنام کر رہے ہیں. تو یہ کہیں گے آپ؟ یہ نہیں کہیں گے کبھی، کیونکہ یہ کاروبار ہے فرید. یہ کاروبار بنا دیا ہمارے دین کو، میرے آپ کے دین کو انہوں نے کاروبار بنا دیا. لیکن ماروی اس چیز کو میرا تو سوال، میرا تو پوائنٹ یہ ہے، میں جو جاننا چاہتا ہوں، میں آج ڈسکشن کا جو مقصد ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کر ایک ایسا برج، ایک ایسا مڈ پوائنٹ کے اوپر ہم کیا متفق ہو سکتے ہیں جہاں پہ ہم ایک دوسرے کو اپنی بات کو اچھے طریقے سے مؤثر انداز میں بغیر کسی ہیٹریڈ کے پہنچا سکیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ماروی آپ سے. جب یہ ہمیں تحقیر سے دیکھنا بند کر دیں گے، جیسے انہوں نے اپنی بات کا آغاز ہی میرے اوپر بہتان لگانے سے کیا، جب یہ بند کر دیں گے تو پھر سب کچھ بند ہو جائے گا. ہمارے درمیان میں نے تو اس وقت تک ان سے بات ہی نہیں کی جب تک انہوں نے میری بات نہیں ٹوکی. اچھا شام صاحب، میرا بات ٹوکنے کا قائل ہی نہیں. اچھا شام صاحب، میرا آپ سے بھی سوال یہی ہے، کیا ہم بیچ میں مڈ پوائنٹ کے اوپر کسی ایسی بات کے اوپر ہم متفق نہیں ہو سکتے؟ فرید بھائی، اصل بات یہ ہے کہ ہم معاشرے میں ایگزسٹنس کے قائل ہیں ہر چیز کے، لیکن اگر یہ سمجھتی ہیں کہ چند ٹکے لے کے یہ اچھا، لیکن اشام صاحب الزام ہے، لیکن اشام صاحب اسی بات پہ بات کر رہی ہے نا، ماروی صاحبہ اسی بات پہ بات کر رہی ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے نا، ماروی صاحب نے بات کی کہ یہ الزام ہے ان کے اوپر. یہ ایک کاروبار ہے، یہ ایک دھندا ہے. یہ ان کی ابتدائی گفتگو سن لیں، میں نے تو پوری سنی نہیں، اس کے اوپر سارے کبیہن الزامات ہیں. یہ ابھی بھی اس بات پہ قائل ہیں اور فائل ہیں کہ مسجد میں یہ کام ہو جائے تو اتنی بڑی کوئی طوفان یا قیامت نہیں آگی 20 سیکنڈ میں. یہ ان کا لبرلزم اور سیکولرزم ہے، یہ ان کی آزادی اظہار ہے، یہ ان کا دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانے کا مقصد ہے کہ یہ کہتے ہیں کسی کی مسجد کے اندر جا کے، یہ ان کا دین مطلب جو بھی ہو، کسی مسلمان مسجد کے اندر جا کے کوئی بندہ یہ کر لے، کوئی حرج نہیں. اشام صاحب، میرا پھر وہی پوائنٹ ہے، میرا ایک ہی پوائنٹ ہے کہ ایک ایکٹ ہو گیا ہے تو اس ایکٹ کے بعد معافی بھی آئی اور عدالت میں مقدمہ بھی درج ہو گیا، مڈ پوائنٹ سلوشن کی طرف. یہ بھی بتاؤں فرید بھائی، یہ جو بات انہوں نے کیا تو انہیں رسالت کی، ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی عدالت کا کام ہے کہ تو انہیں رسالت کے مجرم کو بھی عدالت پھانسی دے یا قرار واقعی سزا دے. ہمارا جواب انہوں نے سننا ہی نہیں، انہوں نے صرف پیسے کو دیکھنا، پیسے کی پجاری، اور یہ عورتوں نے کیا کہا. لیکن وہ تو بات وہی کر رہی ہے نا کہ تم مولوی کو کاروبار ہوگی تو میں تمہیں 100 دفعہ کہوں گا تم پیسے کی پجاری ہو. شام صاحب تھوڑا سا میں صرف تھوڑا سا اس چیز کے اوپر I have to close it جی. مائک بند کر دیں پلیز، مائک بند کرتے ہیں. I have to close the program جی. پروڈیوسر صاحب، اس چیز کے اوپر الزامات جو ہیں وہ الزامات بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بات ہے اور وہ الزام کی صورت کے اندر ہے تو نہ ہم پروموٹ کر رہے ہیں، نہ کسی کے اوپر الزام کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو بات ہوگی وہ ایک پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ کے اوپر ہوگی، جس کے اوپر آج ہم نے یہ بات کی. اور مقصد یہی تھا اس بات کرنے کے اوپر کہ اگر ایک ایکٹ ہو گیا، معافی مانگ لی گئی، عدالت میں مقدمہ چل گیا، تو کس طریقے سے ہم کسی ایک مڈ پوائنٹ کے اوپر ایگری کر جائیں کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھا سکیں اور مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہو سکیں. فرید ریز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.